ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲॉ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਲॉ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲॉ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲॉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫਲਾइंग किश भी कर दो। चलो हाँ जी, ਆਪਾਂ लॉ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ जो अपने 6th क्लास लगाई सी तो अज अपनी क्लास हैगी 6.1। ठीक है, 6.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लॉ ਦੇ टॉपिक ही कवर करवाऊंगी। कल आपने कॉन्ट्रैक्ट बारे पढ़िया सी, ऑफर बारे पढ़िया सी, एक्सैप्टेंस बारे ते कॉन्सीडरेशन बारे अपने लास्ट जो कि अपनी 6th वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अज अपनी क्लास है 6.1 जिहदे विच आपां ने किहड़ा टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब की हुंदा है? फर्स्टली सबनों पता होना चाहिए फ्री कंसेंट का मतलब हुंदी है फ्री सहमति। मतलब जदों भी आपां दो पार्टीज आपस दे विच कॉन्ट्रैक्ट कर रही ने तो उन्हां दे विच सहमति होनी चाहिए है, आपसी सहमति होनी चाहिए है, किसी नाल किसी तरह का कोई धक्का नहीं होना चाहिए। सिंपल जा मतलब हुंदा सेम थिंग इन सेम सेंस। ए सोच रहा है मैं बी नू अपनी कार सेल करनी है। कार केड़ी सेल करनी है? मारुति कार सेल करनी है। किन्ने दी करनी है? 50,000 दी करनी है। तो बी भी सेम सोचे भी मैंने वो तो ए तो 50,000 दी कार खरीदनी है। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सेम हो गया। दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। अपनी मर्जी नाल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई धक्का नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, कहते अगर आप कंसेंट कहते कुछ केसिस दे विच कंसेंट नू फ्री नहीं किया जाता। कुछ केसिस दे विच कंसेंट नू फ्री नहीं किया जाता। फ्री का मतलब की हुंदा जी कि कुछ केसिस ऐसे हुंदे ने जिहदे विच दो पार्टीज एक दूसरे नाल धक्का करदियां ने, तू मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर, तो उहनूं आपां फ्री कंसेंट नहीं कहांगे तो वो ना ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिवें फर्स्ट पॉइंट देखो जी, कोर्शियन। कोर्शियन का मतलब हुंदा जी जदों आपां किसी नूं फिजिकली हार्म करदे आ, फिजिकली धमकाने आ कि तू मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर, अगर तू मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा मैं तेरी जान ले लूँ, तेरी फैमिली नूं नुकसान पहुँचाऊँ, तेरी लाइफ नूं, तेरी प्रॉपर्टी नूं, है ना। तो उन्होंने की बोलिया जाता कोर्शियन। कोर्शियन मीनस जदों आपां किसी नूं फिजिकली धमकी दिंदे आ, फिजिकल धमकी दे के जदों आपां उहनूं अपने नाल कॉन्ट्रैक्ट करवाने आ, उहनूं की बोलिया जाता कोर्शियन। वो कंसेंट नूं फ्री कंसेंट नहीं किया जाता। फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड पॉइंट हुंदा बच्चे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हुंदा जदों आपां किसी ते मैंटली प्रैशर पा दिंदे आ। सपोज एग्जाम्पल दिंदी आ कि जिवें आपां किसी कंपनी च जॉब करते हैं, आपां उत्थे एक इंप्लॉई आ, तो अपना बॉस अपनी पावर का गलत यूज़ करके अपने ते मैंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आपां नूं कह रहे तुसीं मेरे नाल कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर ना किया मैं तुहानूं जॉब तो कढ दूँ। किसी भी तरह का मैंटली प्रैशर पा के अपने नाल कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो कंसेंट नूं भी फ्री नहीं किया जाता। थर्ड वन हुंदा जी फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब हुंदा है कि अपना मेन मोटो किसी नाल कॉन्ट्रैक्ट करन दा ये हुंदा कि आपां वो बंदे नूं चीट करना है। जदों आपां किसी नाल कोई कॉन्ट्रैक्ट करदे आ, उत्थे जदों अपना मेन मोटो की हुंदा चीट करना हुंदा, वो कॉन्ट्रैक्ट नूं की उहनूं कंसेंट नूं भी उहनूं फ्री नहीं मन्निया जांदा, तां उहनूं की बोलिया जांदा फ्रॉड बोलिया जांदा। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट हुंदा जी मिस रिप्रजेंटेशन। मिस रिप्रजेंटेशन का मतलब हुंदा कि आपां स्टेटमेंट अपने तो गलत रिप्रजेंट हो जानी, या आपां जान के कोई चीज़ नूं कंसील करना, छुपाना, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने सही ढंग नाल देनी, उन्होंने भी की बोलिया जाता है मिस रिप्रजेंटेशन। उस केस भी वो कंसेंट नूं फ्री कंसेंट नहीं किया जाता। ये चारों केसिस दे विच अगर आपां बंदे नाल कॉन्ट्रैक्ट करवाने आ, मतलब अगर धमकी दे के, अगर उन्होंने मैंटली प्रैशर पा के, अगर उन्होंने किसी तरह का कोई
ਫਰੋਡ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੋਇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਇਡੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ। ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਇਡ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੈਂਸਸ ਐਡ ਆਈਟਮ। ਫ੍ਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਐਡ ਆਈਟਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਂਸ। ਇਹ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਐ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਇਡੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਸੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟॉपिक की करके हटे हैं, कंसीडरेशन। नाउ अपन ने करना है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब की हुंदा है, ये भी एक जे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो ਉਹਦੇ ਲਈ पार्टीज की कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है। कैपेसिटी मीनस की हुंदा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों पार्टीज ने ए और बी दोनों 'ਚ कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करन दी। हुण आपां कैपेसिटी किहनूं मन के चलदे हां। फर्स्ट पॉइंट हुंदा जी मेजर परसन। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मेजर होगा, ਜਿਹਦੀ एज अबव 18 होगी, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੀਗਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਇਡ, ਕੈਂਸਲ, ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ।
क्लीयर है जी। डिसकुआलीफाई परसन नाल कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ ਵੋਇਡ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ। ਮਾਈਨਰ ਬੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਮਾइंड ਰੱਖਿਓ। ठीक है जी ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਨੇ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ 6.1 ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MCQs ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ठीक है जी। सो तुसी कॉन्सैप्ट क्लैरिटी करो, कॉन्सैप्ट समझो, जो तुहानू कॉन्सैप्ट समझ आ गया तो थोड़े MCQs ईजीली हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो नैक्सट टॉपिक करते हैं। हाँ जी बच्चे, छोटे छोटे जो टॉपिक करते हैं। एक हुंदा बेलर, ठीक है, एक हुंदा बेली। बेलर ते बेली का मतलब की हुंदा है, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A B ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ फॉर यूज़ करने ਲਈ भी तुसी मेरी ज्वैलरी यूज़ कर लो, किसी फंक्शन च पा के आनी है पा जाओ, उस तो बाद मैनू की कर जो बी ए नू की करूँगा रिटर्न कर दूंगा ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ खत्म हो गया। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नू की बोलिया जाता है, बेलमेंट बोलिया जाता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਲਮੈਂਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਬੇਲਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੂ is the owner of the goods and give to other person for use, यूज करने ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, who takes goods for some specific purpose and after completion of work he return the goods to the owner or bailor। आई थिंक सबनों क्लीयर हो गया होगा। बेलर कौन हुंदा है, गुड्स का मालिक हुंदा है जेड़ा किसी अदर पार्टी नूं सिर्फ यूज करने लई गुड्स दिंदा। बेली कौन हुंदा है, हू टेक्स गुड्स, जेड़ियां गुड्स लैके जांदा फॉर सम स्पैसीफिक परपज़, कुछ ਉਹਦਾ मकसद हुंदा है, कुछ कोई ना कोई काम हुंदा तां गुड्स नूं लै जांदा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ही टर्न द गुड्स टू द ओनर और बेलर, ਉਹ गुड्स नूं सही सलामत ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਲਰ ਔਰ ਬੇਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਲਮੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਲਰ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਲੀ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
क्वेश्चंस ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫॉर ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੇਲਮੈਂਟ ਓਕੇ हाँ जी उस तो बाद हुंदा जी एक एजेंट एक हुंदा प्रिंसीपल वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसीपल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲੋ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ who works done on the behalf of owner boss और प्रिंसीपल ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ all powers authorities ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ he is the boss or owner who handles or manage all the business ठीक है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਓਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਏਜੰਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ਸਰਵੈਂਟ ਆਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੌਸ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ
ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੋਲਡਰ। ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੋਲਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ मीनिंग ਕੀ ਹੈ। हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी of losses of a person विद कॉन्ट्रैक्ट। ਜਿਹੜਾ कॉन्ट्रैक्ट 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੋਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ। ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹਦਾ ਲੋਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੋਲਡਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? आई थिंक इत्थे तक सब नूं क्लीयर हो गया होगा। इत्थे तक किसी नूं किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं होना। चलो जी अगे आपां काम करते हैं। एक कुछ छोटी छोटी टर्म्स सी जिहड़ियां तुहानूं क्लैरीफाई होनियां बहुत जरूरी सी, क्योंकि इन्हां दे विच्चों तुहानूं एक अद्धा क्वेश्चन पुछया जा सकता है भी किहड़ी पार्टी कौन हुंदी है। हाँ जी हाँ जी, लास्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ, ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਇਰ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ A B। ठीक है, A B ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ठीक है, घर नहीं, चलो आप इतने सिंपल जी एग्जाम्पल लैने। ए ने B ਨੂੰ ऑर्डर देता भी तुसी मेरा फर्नीचर बना दो। B कहता डन, मैं थोड़ा फर्नीचर बना के तैयार कर दूंगा। B ने फर्नीचर बना के तैयार करता। जदों A दी पेमेंट देन दी वारी आई B ਨੂੰ, ठीक है, तो उदों इहने की करता? रिजैक्ट करता। कहता जी मैं थोड़ा फर्नीचर नहीं लैना, ना ही मैं थोनों पेमेंट करा। उहदे नाल नुकसान किहदा होया? B दा होया ना। तो B का जिहड़ा नुकसान होया वो नुकसान की भरपाई किवें हुंदी है वो पढ़दे आं आपां। तां समझ आ गया। हुण अपने काहदे बारे पढ़ना है जी? डैमेज बारे। जदों कॉन्ट्रैक्ट तोड़दी है कोई भी एक पार्टी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूसरी पार्टी का नुकसान हुंदा है, तां ਉਹ नुकसान नूं किवें आपां मंनदे आं, किवें ਉਹਦੀ भरपाई करदे आं? चलो जी पहला तो देखो जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुंदा है जदों आपां कॉन्ट्रैक्ट दीयां शर्तां नूं तोड़दे आं, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, A ਨੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੋੜਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? B ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ B ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੂਗੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। दूसरा तरीका की है? सूट फॉर डैमेजेस।
सूट मतलब की है जी, वो केस कर दूगा परसन, बी परसन ए दे उपर केस कर दूगा कोर्ट दे विच कि जो मेरी भरपाई, जो मेरा नुकसान होया प्लीज़ मैनूं ओहदी भरपाई की जाए। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है नहीं करना वो साडी बात की गल है, हाली साडे कॉन्ट्रैक्ट नूं कंटिन्यू नहीं करना। समझ आ गया जी। थर्ड हैगा जी क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट का मतलब की हुंदा है, जिवें ए ने शर्त तोड़ती, बी का नुकसान हो गया, ठीक है, जिहड़ा बी सी ओह 5 लाख का काम कर चुकिया सी। क्वांटम मैरिट का मतलब हुंदा वो ऐं कहता है कि जिन्ना क मैंने वर्क डन करता, वर्क डन जिन्ना क मैं काम किया उन्ने दी मैनू पेमेंट की जाए, ठीक है। तो उस तो बाद मैं थोड़े नाल कॉन्ट्रैक्ट करन तो मना करदा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना। तो यह भी एक तरीका है, जो कोई बंदा शर्त तोड़ दिंदा या तो आप कैंसल कर जाने या आप सूट फॉर डैमेजिज आप की करते हैं, केस कर देने कि साडी जो भी डैमेज होया उसकी साडी भरपाई की जाए। क्वांटम मैरिट मतलब असीं कहने जिन्ना वर्क डन असीं कर चुके हैं उहदे बदले सानू पेमेंट की जाए, ठीक है जी। विंडिक्टिव डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज का मतलब हुंदा एग्जैम्पलरी डैमेज भी बोलिया जाता है। विंडिक्टिव डैमेज का मतलब ये हुंदा है जी, जदों कोई इहो जिहा नुकसान होया जिहदे नाल किसी दी लाइफ, किसी दी प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुंचिया, तो उत्थे की करदे आं आपां उहनूं पुनिशमेंट दवाने आ। तो आप की केस करते हैं कि बंदे नूं पुनिश किया जाए, तो नैक्सट टाइम असीं ये बंदे नाल कॉन्ट्रैक्ट करने लई तैयार नहीं हैगे। तो जदों विंडिक्टिव डैमेज हो जाए, विंडिक्टिव डैमेज का मतलब कोई एवें दा नुकसान जिहदे नाल किसी दी लाइफ या प्रॉपर्टी ते नुकसान पहुंचदा है, तो उत्थे आपां की करदे आं पुनिशमेंट लई अपील करदे आं, ठीक है जी। समझ आ गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे विच आपां की कुछ करदे आं, क्लीयर है जी। ये इन्ना ही बहुत है, बस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, ਉਹਦੇ की केसिस ने किवें किवें ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सही कर सकते हैं। मोस्टली की ਹੁੰਦਾ है कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके चला जाता भी मैंने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं हैगा। या 5th पॉइंट लास्ट की ਹੁੰਦਾ है, रिकवर द डैमेज एंड कंटिन्यू। या परसन की कहूगा मेरा पहला डैमेज जो नुकसान होया उन्होंने पूरा कर, कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारे करते हैं, फिर उन्होंने काम नूं की करांगे कंटिन्यू करांगे, ठीक है जी। समझ आ गया, क्लीयर हो गया जी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की है, हाँ जी। हुण आपां करदे हां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बारे थोड़ा थोड़ा। ये जस्ट थोड़ा एक ओवरव्यू करवा रही हैं पेपर तो पहला, ठीक है। हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है जी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट दे विच सब तो पहले तो ये कहते हैं गुड्स दे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ां इनकलूड करते हैं, वो सारियां चीज़ां जिन्होंने आपां क्लेम कर सकते हैं। मूवेबल गुड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सैकेंडली जिन्हां ते असीं क्लेम कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को असीं की बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो हुण इहदे विच मेनली एक टर्म हुंदी है, एक सेल, एक हुंदी है एग्रीमेंट टू सैल। हाँ जी, सेल का मतलब तो की हुंदा है इमीडिएट ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ये फ्यूचर दे विच करना, ठीक है। हुण एग्जाम्पल समझानी आ। ए ने बी नूं कार सेल करती, ठीक है, बी नाल दी नाल ओनू पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए ने बी नूं कार सेल करती, ठीक है जी, पर जिहड़ी पेमेंट है वो इन फ्यूचर जाके होगी, या कार फ्यूचर च जाके सेल करांगे, फ्यूचर दे विच कार सेल करांगे, कॉन्ट्रैक्ट पर अज कर लिया। इन्हां दोनों दे विच फर्क की है, इनू बोलिया जांदा सेल, इनू बोलिया जांदा एग्रीमेंट टू सैल।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ। ਸੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੇਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਮ ਸੈਲਰ ਟੂ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ, ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ जी एग्रीमेंट करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का करना है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। टू पार्टीज किहड़ियां होणगियां जी? एक बायर होगा, एक सैलर होगा। ठीक है जी, तां ही उहनूं आपां सेल कवांगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट की है, उहनां दे विच लीगल रिलेशन होना चाहिए। जे वो लीगली सारा काम करनगे तां ही उहनूं कंट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दे थ्रू काम कंट्रैक्ट ऑफ सेल बनूगा ते वैलिड। बाकी जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਆਹ 5-6 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थोड़ा जा गले की प्रॉब्लम करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कोऑपरेट करियो। ठीक है जी, हाँ जी, हुण इहदे विच एक टॉपिक आंदा है, वो टॉपिक का नाम है कंडीशन हुंदी है, एक वारंटी हुंदी है। कंडीशन तां की हुंदी है जी? मेन एलीमेंट हुंदा कॉन्ट्रैक्ट दा, जिहदे बिहाफ ते सारा कॉन्ट्रैक्ट बनदा है ते तैयार हुंदा है, जिहदे बिहाफ ते आपां सारा लैन देन करदे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। ठीक है, स्टिपुलेशन ऑफ कोलैटरल, जिथे आपां काफ़ी सारियां कंडीशनस इकट्ठियां रखते हैं, वो सारी कंडीशनस मतलब जिथे अपनी वारंटी मतलब होंदी है एक चीज़, कंडीशन मतलब होंदी है जो बहुत सारियां वारंटीज़ नूं आपां इकट्ठा कर देने वो की बन जाती है, कंडीशन बन जाती है। क्लीयर होया? जिवें हुण सपोज करो आपां कोई गुड्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट हुंदा है जिहदे विच एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हुंदे ने। जिहड़ा एक पॉइंट हुंदा उहनूं तां बोलिया जांदा वारंटी, जिहड़े जदों 10 पॉइंट्स मिक्स हो जाणगे उहनूं की बोलिया जाऊगा कंडीशनस। क्लीयर होया ना? कंडीशन ते वारंटी दे विच आई थिंक डिफरेंस क्लीयर होया। एक मेन एलीमेंट है वो स्टिपुलेशन ऑफ कोलैटरल है, मतलब सारी कंडीशनस नूं जदों आपां इकट्ठा कर लैंदे आ की बन जाती है, वारंटी बन जाती है। ठीक है जी, इहदे विच की हुंदा कि बंदा कैंसल करके ही चला जाता है। जे कोई कंडीशन तोड़ दे तो बंदा कहूगा मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके जा रहा, मैं थोड़े नाल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ही नहीं करना। ठीक है, इहदे विच की हुंदा जी, बंदा पहला तो जिहड़ा उहदा नुकसान होया उहनूं रिकवर करूगा
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नूं की कर लूगा, कंटिन्यू करूगा। कॉन्ट्रैक्ट नूं कैंसल करके जांदा नहीं हैगा। पूछा जा सकता क्वेश्चन भी किस दे विच कॉन्ट्रैक्ट नूं कंटिन्यू किया जाता है, वारंटी दे विच, किस दे विच कॉन्ट्रैक्ट नूं कैंसल करके जाया जाता है, कंडीशन दे विच। क्लीयर है जी, 2 पॉइंट्स क्लीयर हो गए। ये मेन सोर्स है, वो कोलैटरल है। कोलैटरल मतलब इकट्ठा करके बनता है, ठीक है जी। कहते ब्रीच ऑफ कंडीशन नूं असी ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਤੋੜਤੀ, 1 ਤੋੜਤੀ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। क्लीयर होया जी, क्योंकि कंडीशन तो बनती है सारी वारंटीज़ नूं मिला के। जे तुसी 10 दियां 10 कंडीशनस नूं तोड़ोगे तां जाके वो कंडीशन दी ब्रीच ऑफ कंडीशन बनूगा। ब्रीच का मतलब हुंदा तोड़ना। ध्यान नाल सुनो, एक जिहड़ी हुंदी है वो सारी वारंटीज़ नूं इकट्ठा करके कंडीशन बनती है। एक एक पॉइंट जो हुंदा दैट इज़ वारंटी। इहनूं कैंसल के इहदे विच परसन कह दिंदा भी मैं तुहाडे नाल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना क्योंकि तुसी कंडीशन नूं तोड़ता। इहदे विच बंदा कहंदा भी एक वारंटी तोड़ी है, कोई गल नहीं, मैनूं जो लॉस होया रिकवर कर दो ते आपां कॉन्ट्रैक्ट नूं कंटिन्यू करदे हां। इहदे विच की हुंदा है जी, जिहड़ा कंडीशन जे टुट जे तां उहनूं ब्रीच ऑफ वारंटी भी कहा जाता है, बट अगर वारंटी तोड़ दे कोई बंदा तां उहनूं कंडीशन ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं किया जाता। क्लीयर होया जी, गॉट इट है, सबनों समझ आ गया आई थिंक। चलो नैक्सट टॉपिक करते हैं आपां। इत्थे तक आई होप सबनों क्लीयर हो गया होगा जो भी आपां छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं। चलो जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कैविट एम्पटर। कैविट एम्पटर का मतलब हुंदा बायर बी अवेयर। मतलब ਇਹਦਾ यही है जी कि ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ कोई समान खरीदਣ ਜਾਂਦਾ है तो ਉੱਥੇ ਬਾਇਰ पूरा अवेयर होना चाहिए कि ਉਹਨੇ ਕੀ समान खरीदना, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ कैविट एम्पटर। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾय सैलर ਉਹਨੂੰ गलत समान बेचदा है ਤਾਂ ਉਹ सैलर ਦੀ रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, ਜਾਂ सैलर ਤੇ ਆਪਾਂ केस क्लेम कर सकते हैं कि तू गलत समान क्यों सेल किया। तो मतलब बायर हमेशा अवेयर होना चाहिए, जो मार्केट चो समान खरीदन जा रहा ਉਹਦੇ रिगार्डिंग प्रॉपर अवेयर होवे, नॉलेज लैके जावे, ताकि अगर कल नूं सैलर ਉਹਨੂੰ गलत समान बेचदा तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ केस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कैविट एम्पटर। इत्थे तक क्लीयर हो गया। कहंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी रिस्पोंसिबिलिटी किहदी बनदी है, केस किते होगा, केस ऑन सैलर अगर वो गुड्स सही सेल नहीं करता। पर की है कुछ केसिस ने, ठीक है, जिथे सैलर नॉट बाइंड विद एनी लॉस। जिथे सैलर दी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती भी अगर सामने वाले बायर नूं कोई लॉस हुंदा तो वह किसी भी तरह का लॉस रिकवर नहीं करूगा। वो किस किस केसिस दे विच लॉस रिकवर नहीं करूगा जी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हुंदा है ब्रांड नेम। हुण अगर एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम अगर आप यूज कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये चीज़ ध्यान नाल देखो, ब्रांड नेम, ठीक है। इत्थे चीज़ ध्यान नाल देखो बच्चे, बायर बी अवेयर का मतलब की है, समझ आया की चीज़ है। कैविट एम्पटर कहता भी बायर खुद अवेयर होवे, जे वो तो किसी तरह का गलत समान खरीदा तो सैलर ते ब्लेम नहीं लगा सकता, ठीक है। बट कुछ केसिस यह जे होंदे ने जिथे सैलर ते आपां ब्लेम लगा सकते हैं। किहड़े किहड़े केसिस ने, ब्रांड नेम। आपां नूं पता है कि कोई ब्रांड है, जिवें सपोज करो एडिडास है ना,
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਪੂਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਪਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਲਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਸੇਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਜ਼ ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਵਨ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਨੋ ਦ ਸੈਲਰਸ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਜਜਮੈਂਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੈਲਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ। ਕੈਵੇਟ ਐਮਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇ। ਸੈਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੁਆਇਸ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਰੀਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਵੇਟ ਐਮਟਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਵੇਟ ਐਮਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਰ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੈਟ ਦਾ ਬਾਇਰ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ MCQs ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਉਹ MCQs ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ MCQs ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
कोई बिजनेस रन करना है तो वो तो प्रॉफिट कमाना है, उन्होंने पार्टनरशिप बोलिया जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब की हुंदा है, 2 और मोर परसन ज्वाइन टुगैदर। जो 2 परसन इकट्ठे हो जाते ने फॉर रन द बिजनेस नूं चलाउण लई एंड टू अर्न द प्रॉफिट, ते पैसे कमाउण लई, उहनूं की बोलिया जांदा है पार्टनरशिप। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰशिप शुरू करनी है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਟਨ ਔਰ ਔਰਲ ਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ऑप्शनल होंदी है, अपनी मर्जी होंदी है, करवानी है करवाओ, नहीं करवानी ना करवाओ। जे करवानी है तो किहड़े एक्ट दे अंडर होगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे अंडर। ठीक है जी, ये होया पॉइंट क्लीयर। एक होंदी है पार्टनरशिप डीड, जिन्हों असीं एग्रीमेंट भी कह दिंदे आ। डीड का मतलब या एग्रीमेंट का मतलब की रिटन या ओरल फॉर्म दे विच होंदी है, जिहदे विच सारे पार्टनर्स दियां राइट्स, ड्यूटीज, उन्होंने की सैलरी देनी है, किसी नूं कितना कमीशन देना है, किसी नूं कितना इंटरस्ट देना है, ये सारा कुछ आप डीड दे विच या एग्रीमेंट दे विच लिखते हैं ताकि इन फ्यूचर जाके कोई रिगरैट ना कर सके। किसी तरह की कोई फाइट होंदी है तो फाइट नूं आपां बचा सकीए। तो एग्रीमेंट या डीड का मेन मोटो हुंदा है। क्लीयर है जी। एज पर पार्टनरशिप, ठीक है, मिनीमम नंबर ऑफ मैंबर्स किन्ने होने चाहिए ने? 2। मैक्सीमम नंबर ऑफ मैंबर्स किन्ने होने चाहिए ने जी? 50। बैंकिंग के काम दे विच होने चाहिए ने 10। नॉन बैंकिंग के केस च होने चाहिए ने जी 20। इस तक कोई डाउट होवे? क्लीयर। ठीक है, ये पार्टनरशिप सी। ठीक है जी। पार्टनरशिप दे विच एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज रीकॉन्स्टिट्यूशन। रीकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुंदा है जदों आपां किसी भी तरह के कोई चेंजिज कर रहे हैं, चेंजिज इन फर्म चेंज करती, नाम चेंज करता, बिजनेस चेंज करता, पार्टनर्स का नाम चेंज करता, कोई पार्टनर एडमिट हो गया, एडमिशन होगी, कोई रिटायर होके चला गया, किसी की डैथ हो गई, काम का परपज़ चेंज करता, ये सारी चीज़ों की बोलिया जाता है? रीकॉन्स्टिट्यूशन बोलिया जाता है। ठीक है, रीकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आप जो पार्टनरशिप फर्म के किसी भी तरह के कोई चेंजिज करते हैं उन्होंने की बोलिया जाता है? रीकॉन्स्टिट्यूशन। आ चेंजिज चो किसी भी तरह का अगर कोई चेंज करते हैं तो रीकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होंगे। क्लीयर है जी। एक होंगे डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन होंगे एक वाइंड अप होंगे। ऑलमोस्ट सारे नू सेम समझ के चलते हैं भी डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप आर सेम। ठीक है, सेम भी होंगे, पर डिसोल्यूशन का मतलब होंगे जदों जदों फर्म टोटली क्लोज होगी, जिहदा पैसा देना सी देता, जिहड़ा बेचण वाला सी समान बेचता, बेच के जो मालिकां दा पैसा सी उहनूं देता, दैट इज डिसोल्यूशन। जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हुंदा कंपनी नूं बंद करन दा। उन्होंने की बोलिया जाता है? वाइंडिंग अप। इन्ना का डिफरेंस है, जस्ट लिटल बिट। जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट होंगे उन्होंने बोलिया जाता वाइंडिंग अप। जो कंपनी आप बंद करन दे बिल्कुल किनारे ते आ जाती है, सब कुछ हो चुकिया होंगे, उन्होंने की बोलिया जाता है? डिसोल्यूशन। ठीक है जी। डिसोल्यूशन दे विच भी अगे 2 होंगे ने, एक फर्म का होंगे,
ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਰਮ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਡੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ। ਡੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ MCQs ਵੀ ਦੇਖਿਓ, MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ MCQs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।